वाक्य को जीवा पूर्वर किसी समय प्रार्थना करबा। धर्म देव मानकर देव तुमरी से महानाम को धन्यवाद करुछु प्रभु। तुम्हें गत ए पवित्र दिन आज ए पवित्र दिन एक सप्ताह सकल दायित्व तुम्हें आमनकर नेइछ जत्न करिछ धन्यवाद करुछु। आज मध्य ए दिन सकाळ समठारु ए पर्यंत समस्त को तुम्हें सुस्थ शरीर रही तुम आराधना करबा निमंते ओ प्रभु आज से प्रार्थना दिवस को समस्त निकट को तुम निकट को आसवा तुम्हें साहाय्य करिछ गौरव तुमर हो। ए समय तुम दासी माने अनेक विषय प्रार्थना करी अछंती आराधना करी अछंती गौरव तुम्हें पाई अछ तुमर उपस्थिति मध्य आम अच्छु धन्यवाद करुछु। एते तुमर से स्वर्गीय वाक्य को आम माने आलोचना करबा को जीवु प्रभु मु तो क्षुद्र धूली मात्र तुमरी से स्वर्गीय वाक्य को आलोचना करिबार मोर कौनसी सेहीपरि योग्यता नहीं तथापि आमने शिखुअछु प्रभु तुम वाक्य पवित्र आत्मा भी परमेश्वर तुम निकट निवेदन करुछि तुम मते साहाय्य कर मो मुख पात्र हुआ निजे बुझीबी आ बची मोर प्रत्येक भौणी माने मध्य एही वाक्य को बुझीबे बुझीबार आत्मा दियो प्रार्थना सुनिल धन्यवाद दे एही समय को आजिर वाक्य को प्रत्येकंकर मन प्राण आत्मा जीवन को तुमरी पवित्र चरण तले समर्पण करी यीशु के नाम रे मागिली आमेन। आमाने गत थर मध्य ए विषय आलोचना करुथिले आ कोन प्रॉब्लम होला मु जानि नै मनकर आ थोड़ा में आलोचना करबा को बोन सहित चिंता कलु। आज दिन बाइबल स्टडी एले बाइबल को पढ़िबा बाइबल विषय आलोचना करबा प्रश्न उत्तर परस्पर मध्य ताहा आमे आलोचना करबा। आजिरो आमे आलोचना करबा विषय को जीवा पूर्वरु आपण माने भी जानिचंती समस्त माने प्रचार सुनुछु करिछु मध्य तेनु से विषय हम केतेटा प्रथमे केतेटा प्रश्न गुडी को आमे आलोचना करबा जोडा कि आमे नीति प्रतिदिन सिखुछु जो पेंटिकस्ट दिवस बोली आमे जोडा कहूचे से विषय आमे कौन जानिछे तार गुरुत्व पेंटिकस्ट दिवस र गुरुत्व कौन अछि आमे गोटे दुटा प्रश्न आलोचना करे परे वाक्य को दिबा। आपण माने कहि परिबे पेंटिकस्ट पर्वर अन्य सब नाम कौन सब पेंटिकस्ट पर्वर अन्य नाम सब कौन कौन जदि किए जानी जे गोटे दुटा आलोचना करबा। रत्न प्रभा भौणी हाँ दीदी प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमे जो पेंटिकस्ट पर्व कहू तार अन्य नाम गुडे आमे कोन सब बाइबल रे आमे पढु अछु अन्य प्रभु यीशु जेतरो स्वर्गारोहण कले तांकर पवित्र आत्मा को दान देकी तांकर 12 जन शिष्य जेतरो ऊपर कोठरी रे प्रार्थना करूथिले सेतरो को प्रभु यीशुଙ୍କର पवित्र आत्माଙ୍କର आत्मा को तांको प्रत्यंग ऊपर छाड़िले और आज्ञा देकी से ऊर्ध्व को गृहीत हेले तांकर उत्थान रो 49 डेज रे सेटा को पेंटिकोस्ट दिवस बोली हमें पालन करू। हाउ तार अन्य पर्व हिसाब रे कोन बोली पर्व को संबोधन करिथाउ से दिन आज्ञा पुरातन शास्त्र रे आमे को पर्व बोली से पेंटिकस्ट दिवस को हमें पालन करा जाय बोली वाक्य रे लिखा जाय। ओ ठीक अछि समय हो जाउची बाइबल रे लिखा जाय पेंटिकस्ट पर्व रो अन्य नाम गुडी कहला सप्ताह समूह रो पर्व शस्य अमल रो पर्व फसल अमल रो पर्व प्रथम फल रो पर्व ताहा वाक्य रे लिखा जाय। अब एबे भौणी तो कहले को दिन को हमें करू भौणी सब कहले आ पुरातन नियम रे केउ पर्व रो 50 दिन परे ओ नूतन नियम रो केउ पर्व रो 50 दिन परे पेंटिकस्ट पर्व पालन करा जाय। पुरातन दिवस रे जो 50तम दिवस पालन करा जाउची एटा कोन कहा जाउची निस्तार पर्व रो 50 दिन परे। हाँ भौणी धन्यवाद। ए जोड़ा हमें पुरातन शास्त्र जो 50तम दिवस को पालन करूचे ताहा को निस्तार पर्व बोली कहा गला आ नूतन नाम रे या को नूतन नाम रे पुनरुत्थान पर्व जो
50 दिन को पेंटिकस्ट पर्व बोली हमें पेंटिकस्ट दिन बोली हमें कहूचे गुड फ्राइडे पेंटिकस्ट दिवस बोली पालन करा जाए। हाँ भौणी धन्यवाद। आ गोटे पेंटिकस्ट दिवस को एब्रियो भाषा रे आ गोटे कौन कहा जाए पेंटिकस्ट दिवस को एब्रियो भाषा रे हो लिखा जाए साबत इंग्लिश रे हेले SHAVUOT साबत हो आ गोटे आपण आम मान गोटे प्रश्न अछि पेंटिकस्ट दिन ऊपर कोठर रे केते जण 120 माने थिले 120 धन्यवाद धन्यवाद भौणी 120 जण 120 हाँ धन्यवाद 120 जण ଆଉ ସେ ଦିନ କଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାନେ ସେ କୋଠରୀରେ କଣ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଜିହ୍ବା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପରେ ଜଣ ଜଣ କରି ଅଭିଷ୍ଠାନ କଲା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ବହୁଥିବା ଗୋଟେ ପବନର ଶବ୍ଦ ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସେଟା गोटे शब्द बोली बाइबल गोटे शब्द प्रचंड बेगर पवन बोली जो शब्द हुए से गोटे शब्द बोली लिखा जाए। अच्छा पेंटिकस्ट दिन पितर केते घंटा समय रे वो केउ पुस्तक रु प्रचार कले पेंटिकस्ट दिन पवित्र आत्मांकर अधिष्ठान परे पितर वाक्य प्रचार कले बोली लिखा जाए आउ से दिन से केते समय रे वाक्य प्रचार करथिले आउ केउ भाववादी को पुस्तक रु से प्रचार करथिले हेलो नहीं आ गोटे उत्तर अछि 4 घंटा पवित्र आत्मा को अधिष्ठान परे परे को समय रे पवित्र आत्मा अधिष्ठान करथिले पितर जयेल भाववादी को पुस्तक रु से प्रचार करथिले ता माने ए पेंटिकस्ट दिवस विषय पवित्र आत्मा को विषय रे जोएल भविष्यत वक्ता जोड़ा भाववाणी करथिले से भाववाणी को से दिन पितर प्रचार करथिले धन्यवाद उत्तर भी अछि प्रश्न पितरंक प्रचार सुनी लोक मानकर प्रतिक्रिया कौन थिला जेतेबे पितर प्रचार कले से समय लोक मानकर प्रतिक्रिया कौन थिला से माने प्रभु को विश्वास करी बपतिस्मा लेले हौ आ गोटे उत्तर भी अछि बाइबल अक्षर कदा उत्तर अछि भाई माने आंभे माने कौन करिबा जेतेबे पितर प्रचार कले तांको भीतर गोटे प्रतिक्रिया सृष्टि हैला भाई माने आमे कौन करिबा ए शब्द से माने परस्पर मध्य तांको भीतर प्रतिक्रिया देखा जायतिला ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ପିତରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଶୁଣିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଥିଲା ବୋଲେ କଣ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛି ଆମ୍ଭେ ମାନେ କଣ କରିବା ସେମାନେ କିଛି ବୁଝି ପାରିଲେନି ଶୁଣିଲା ପରେ କଣ କରିବା ସେମାନେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଇ ଶବ୍ଦ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରି ଯିବା এই পেন্টিকস্ট ডিনোমিনেশন रो प्रतिष्ठाता किए थिले हमें जदी कोड जदी कलेक्शन कर जदी जानिथिबा और ठीक अछि एरा मु कलेक्शन गोटे करिथिली आ पेंटिकस्ट डिनोमिनेशन रो प्रतिष्ठाता विलियम जेम्स सिमोर SYMOUR सिमोर ठीक अच्छे कहीं आलोचना कले जेहेतु आम ए विषय आदि शिखा जाऊे तेणु ये वाक्य आम टे आलोचना कर गले हौ आम वाक्य को जीवा सरल भाव आम प्रति वर्ष आम हुए तुम मंडल शिक्षा दि जाऊनी से दिन मोर पुत्रा प्रभुदत्त दास जो मत कहले काकी मोर काली वाक्य अच्छी हाँ ठीक अच्छे कहली
କୋ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ହବ ବୋଲି ମତେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏ ତ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ସମୟଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର, ତମେ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କଲ ଆସିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତ ଆମେ ପୁତ୍ର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ, ଆଉ ଠିକ ଅଛି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେଇନି କି ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଚାର ହେଇନି ଆମ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେ ବାକ୍ୟ ଦିଅ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ରାତିରେ ସେ ସକାଳେ ସେ ବାକ୍ୟ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଆମେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ। ଆମେ ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଶୁଣିଥିବା ସେଦିନ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଗଲା ଥର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ବି ଅଲଗା ଧରଣରେ ଆମେ ଟିକେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା। ଏଇ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିବସ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି 50ତମ ଦିବସ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥାଉ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ବୋଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଆମର ଶବ୍ଦ ହେଲା 50ତମ ଦିବସ। ଏଇ ପର୍ବକୁ ସପ୍ତାହର ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା ଫସଲ ଅମଳର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯାତ୍ରା 34 ପର୍ବ 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ତାହା, ଆଉ ଗଣନାର 28 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଏହାକୁ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପୁରାତନରେ ସପ୍ତାହର ଉତ୍ସବ ଫସଲର ଅମଳ ପୁରାତନରେ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯିହୁଦୀ ମାନେ ସେଇ ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯିହୁଦୀ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଫଳର ପର୍ବ ବା ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ପର୍ବର ପରଦିନ ଠାରୁ 50 ଦିନ ଗଣନା କରି এই ଦିନକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ବିଶେଷ କରି ଲେବି 23 ପର୍ବ 15-16 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ଉପରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିବସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେବି ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବର 15-16 ପଦ ଯଦି ପଢିବା ଆମେ ଟିକେ ନିକି ଜାଣିବା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଫଳର ପର୍ବ ହେଲା ଶସ୍ୟ ଅମଳର ପ୍ରାରମ୍ଭ, ଓ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଅମଳର ପରିସମାପ୍ତିକୁ ସୂଚାଏ। ଏହି ପର୍ବର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାଙ୍କ ଏହି ନିୟମ ଥିଲା, ଯୋଉ ଫସଲ ଲୋକମାନେ କରୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଫସଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ଫସଲର ପ୍ରଥମ ଫସଲକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯିହୁଦୀ ମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱରୂପେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଳନ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇ ପର୍ବକୁ, ଯୋଉ ଦିନ ମୁକ୍ତିର ପର୍ବକୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବୋଲି ପାଳନ କଲେ ଯିହୁଦୀ ମାନେ। ସେଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦିନରେ ଗୋଟେ ନିଖୁନ୍ତ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ନିସ୍ତାର ଦିନରେ ଗୋଟେ ନିଖୁନ୍ତ ମେଷର ରକ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ସେଇ ବାଜୁ ବନ୍ଧରେ ଲଗେଇବାରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ। ଯୋଉ ମେଷ ଶାବକକୁ ସେମାନେ ବଳି କରିଥିଲେ, ସେଇ ରକ୍ତକୁ ସେଇ ଦିନ ସେମାନେ ନିଜର ବାଜୁ ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଲଗେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ସେମାନେ କିପରି ସେ ରକ୍ତ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଆମେ ତାହା ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଖୁନ୍ତ ମେଷ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦିନରେ ଆମ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ବୁହେଇଲେ କ୍ରୁଶରେ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ। ଆଉ ପୁଣି ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଦିବସ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ଦିନ ଥିଲା। ଯୋଉ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଥିଲା, ଆଉ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ଦିନ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ପର୍ବ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ କଟା ଶସ୍ୟର ଏକ ବିଡ଼ା ଯାଜକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଉଥିଲା, ଓ ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ହେବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହିପରି ଭାବେ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରୀତି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସେ ତାହା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆସିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେପରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିବା। ଏହା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15 ପର୍ବ 20 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁ। କିଏ ଜଣେ ପଢିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15 ପର୍ବ 20 ପଦ ଜଣେ କିଏ ପଢି ଶୁଣେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାନିଦ୍ରାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ
ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ସେ ପଠେଇଲେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଠେଇଲେ। ସେ ଆଉ ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମମାନେ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ ବି କରୁନାହୁଁ। ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଦିନ ବି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ତାର 10 ଦିନ ପରେ ଯୋଉଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କ ପଠେଇବି ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ କଥାକୁ ମାନେ ସେଦିନ 120 ଜଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କୋଠରୀରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ ସେ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମମାନେ ଦେଖିଛୁ। ସେଇ ଦିନ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ହେଲା ପିତରଙ୍କ। ଆଉ ପିତର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ, ଯୋଉ ପିତର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ପିତର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ସେହି ପିତର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ପରେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ସମାଚାର ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ସେ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଆଜି ତ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଲା ଥର ବି ପଢିଥିଲୁ, ଆଜି ବି ପାଠ କରିବା ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 1ରୁ 17 ପଦ। ଯେହେତୁ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ବୋଲି ବାଇବଲ ପଠନ କରିବା 1ରୁ 17 ପର୍ବ, ବରଂ ଆଲୋଚନାଟା କମ କରିବା, ପଠନ କଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇଦେବା। ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 1ରୁ 17 ପଦ ପଢିବା। ପଢ଼ିବି କି? କିଏ ଗୋଟେ ପାଠ କରିବେ? ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବହୁଥିବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନର ଶବ୍ଦ ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଆସି ଯେଉଁ ଗୃହରେ ସେମାନେ ବସିଥିଲେ ସେହି ଗୃହରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆଉ ନିଆଁ ଭଳି ଜିହ୍ୱାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରର ହୋଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପୁଣି ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ ପାଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକାଶ ତଳେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିରୁ ଭକ୍ତ ଯିହୁଦୀମାନେ ଆସି ଜେରୁସାଲେମ ସହରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଶବ୍ଦ ହୁଅନ୍ତେ ବହୁ ଜନତା ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଥିବା ଶୁଣିବାରୁ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ଓ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖ, ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଗାଲିଲୀୟ ନୁହନ୍ତି? ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଜନ୍ମଭୂମିର ଭାଷାରେ କଥା ଶୁଣୁଅଛୁ? ପାର୍ଥୀୟ, ମାଦୀୟ ଓ ଏଲାମୀୟ, ପୁଣି ମେସୋପଟାମିଆ, ଯିହୁଦିଆ ପ୍ରଦେଶ, କାପାଦିକିଆ, ପନ୍ତ ଓ ଏସିଆ, ଫ୍ରୁଗିଆ ଓ ପମ୍ଫୁଲିଆ, ମିଶର ଓ କୁରେଣୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲିବିଆ ଅଞ୍ଚଳ ନିବାସୀ ଏବଂ ରୋମରୁ ଆସିଥିବା ଯିହୁଦୀ ଓ ଯିହୁଦୀ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ପ୍ରବାସୀ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ରୀତୀୟ ଓ ଆରବୀୟ ଲୋକେ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଷାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହତ୍ କର୍ମର କଥା କହିବା ଶୁଣୁଅଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ଓ ଅବାକ୍ ହୋଇ ପରସ୍ପର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପରିହାସ କରି କହିଲେ, ଏମାନେ ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିତର 11 ଜଣ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକେ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ, ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ ଓ ମୋହର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେପରି ମନେ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସେପରି ମାତାଲ ନୁହନ୍ତି,
जेणु वर्तमान समय सकाळ 9 घंटा मात्र किंतु जॉयल भववादी द्वारा जहाँ उक्त अछि यह सही घटना अटे। ईश्वर कहती शेष काल रे एपरि घटिब जे आम्हे समस्त मनुष्य उपरे आपण आत्मा वृष्टि करिबा, सेथिरे तुम्हमानक पुत्र कन्या माने भाववाणी कहिबे, आउ तुम्हमानकर युवा माने दर्शन पाइबे, पुणी तुम्हमानकर प्राचीन माने स्वप्न देखिबे। आमेन। धन्यवाद भौणी। सरल भाव पढ़िले आम भी किसी बुझुचु, प्रतिदिन भी शुणुचु। ता पूर्व आम ये बोली जानी बुझे बोली केतटा प्रश्न आलोचना करते। वर्तमान मु गोटे दुईटा पद पढ़ुची, 1 पर्वर 8 पद पढ़ुची। किंतु पवित्र आत्मा तुम्भ मानक उपरे अवतीर्ण हुवन्ते तुम्भे माने शक्ति प्राप्त हेबो, आउ जेरुसालेम समस्त यहूदा प्रदेश और समीरण पुणी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोर साक्षी हेबो। 4 पद 1 रो 4 पद। थरे सेमानक सहित भोजन रे बसिबा समय से सेमानकु एही आज्ञा देले, तुम्भे माने जेरुसालेम रु प्रस्थान कर नाही, किंतु पितांकर जो प्रतिज्ञा विषय मो ठारू शुणी अछ सेथिर अपेक्षा रे रही थाओ। आमेन। मानक ऊपर अवतीर्ण हुवन्ते आमे पढ़िले तुम्हें साक्षी हबो। एठारे यीशु ख्रीष्ट पितांकर प्रतिज्ञा विषय कहउछन्ति। अनेक स्थान रे मध्य पितांक प्रतिज्ञा विषय मने पके दियन्ति। पुणी आ गुटे कहउछन्ति जेरुसालेम रु प्रस्थान कर नाही। प्रिय माने आमे मध्य पवित्र आत्मांक शक्ति सामर्थ्य चालना पाइबा कोइले प्रथमे निज परिवार रे एकत्रित भावे मंडली रे एकत्रित भावे प्रभुंक निकट रे बसिबाकू पड़िबो। बिना प्रार्थना रे किंबा बिना प्रभुंक चरण तले न बसिले किंबा बिना प्रस्तुति रे बिना अपेक्षा रे पवित्र आत्मा को पाइबा कष्ट साध्य होता है। परमेश्वर देवा निमंते प्रस्तुत अछंती, मात्र आम्भे माने नेबा पाई प्रस्तुत अछु कि आमे अनेक समय जागतिक आत्मिक विषय प्रभु को मागी थाउ, आ से तो देवा पाई प्रस्तुत अछंती, मात्र केते बेले केतेक विषय प्रभु हमर प्रार्थनार उत्तर दे न थांती किंबा आमे जहा मागितु पाई न थाउ। उदाहरण माने देखुछु प्रभु तांकर वाक्य रे लेखन्ते कहिसंती, तुमे माने मो ठारे रुह मु तुम ठारे रहिबी। प्रार्थना करो, मात्र विश्वास रे प्रार्थना करो। ए प्रभुंकर जो जो गोटे आदेश आज्ञा को आमे हुए तो आमानक जीवन रे कार्य करिबारे उणा पड़ी थाउ, विश्वास करिबारे उणा पड़ी थाउ, किंबा निरंतर प्रार्थना रे मध्य आमे बेले बेले कमी जाऊ आ प्रभु कोठारे आमे रहि न थाउ, जो द्वारा प्रभु मध्य आम ठारे रहि न थांती। आमानकर जोहन 15:5 पद रे लिखा जाय 92 जे मो ठारे रहे मु जहा ठारे रहे से प्रचुर फल फले। आमे देखुछु गोटे बीज जदि गोटे गछ लगौछु तार आश्रय निमंते गोटे आमे तार गोटे बाड़ी किंबा रंजा देई थाउ, जा द्वारा ता ऊपर से लोह माड़ी माड़ी से फल फलिबो। आमे प्रभुंक चरण तळे आमे बसुछु, आमानकर आश्रय प्रभु अछंती, आमानकर बळ से अछंती, आमानकर ढाल से अछंती। तेणु आमे जदि तांकटारे आश्रय नेबा आ माने तांकठारु प्रचुर आशीर्वाद पाई आमाने मध्य फल फली पारिबा। एठारे प्रभु कहउचंती जेरुसालेमरु प्रस्थान कर नाही, अर्थात मंडली किंबा सहभागिता ए एकत्रित सुजोग परित्याग न करे पाई वाक्य आमान को एटी कथा कहते। आजिकाल आमे देखुछु आमे गोटे मंडली रे थाई मध्य आमानकर अनेक मनोभाव अलग अलग होई थाए। मंडली आमे बेले बेले टिके कथा रे परित्याग करथाउ, किछि ताड़ना किंबा समस्या आसिले मध्य आमे हठात आमे परित्याग करथाउ, किंतु ख्रीष्टीय जीवन रे विश्वासी जीवन रे सहभागितार नितांत आवश्यक। प्रभु चाहंती समस्ते एक मन रे, जेहेतु आमानकर जेतले आमे प्रभु भोज खाउछु एक पात्र रे खाउछु, एक स्थान रे खाउछु, मिलित भावे खाउछु आ आशीर्वाद प्राप्त होछु। आ दैनंदिन जीवन रे मध्य किंबा प्रार्थना रे मध्य आमे सेही परि मिलित प्रार्थना करू। प्रभु ताहा एटी चाहंती जे माने समस्या मध्य दे जाऊ जाऊ प्रभुंक पथरे गमन करिवे आ प्रभु कहितिबा प्रतिज्ञा विषय माने से माने पाइबे। आमे जदि अबाध्य हेबा आशीर्वाद कोठु पाइबा। तेणु प्रभु ए दिन मानक विशेष करी आमे छोट छोट कथा रे मन मालिन होइताउ, छोट छोट कथा रे आमे विभाजन होइताउ, प्रभु ताहा चाहंती नाही।
जोड़ारे एकतार ही बल अच्छी आम पाठ जागतिक विषय पढ़ुचु एकतार ही बल अच्छी जीशु कहले जेरूशलेम परित्याग करना तापर लिखा गला पवित्र आत्मा तुम मान ऊपर अवतीर्ण होते तुम्हें माने शक्ति प्राप्त हेब आमे समस्ते पार्टी रे यह उच्चारण करवा कहतु पवित्र आत्मा तुम ऊपर पवित्र आत्मा तुम मान ऊपर अवतीर्ण होते तुम्हें माने शक्ति प्राप्त हेब माने शक्ति कथा आम गता थर भी मुझे शक्ति जे शरीर बल नुह ए शक्ति करेन्ट शक्ति नुह जनक सहित मारपिटा गंडगोल होबार शक्ति नुह कि अधिक कार्य करिवार शक्ति नुह आमर ईश्वर साक्षी होगा गोटे जो शक्ति ईश्वर राज्य रे कार्य करने जो शक्ति जो शक्ति की आम पवित्र आत्मा ठारू आम प्राप्त हो से शक्ति प्राप्त होगा निमंते आमाने कौन करवा प्रभुंकर आदेश आज्ञा को मानि आमाने सहभागितार एक मन एक चित्त प्रभुंकर निकटगामी हेले प्रभु से संतुष्ट हुअन्ते आ प्रभु तांकर आमानकर साहाय्यकारी शक्तियुक्त पवित्र आत्मा को से प्रदान करते आम शक्तियुक्त ही प्रभु राज्य निमंते आम व्यवहृत होगा पेंटिकोस्ट दिन में पवित्र आत्मा आसिले से शिष्य माने शक्ति प्राप्त होले से दिन पर्यंत से 3 वर्ष 6 मास पर्यंत जीशु सहित से रहुतिले किंतु से शक्ति से दिन प्राप्त हो नथिले प्रभु तांकर प्रतिज्ञा अनुसार से दिन 50तम दिन रे पवित्र आत्मा को से जगत को पठेला परे प्रत्येक ऊपर पवित्र आत्मा अधिष्ठान कले शक्तियुक्त हेले आ पितर मध्य से दिन से शक्तियुक्त होई से कौन करथिले प्रभुंकर से वाक्य को जल भववादी वाक्य को प्रचार करने आरंभ करते शक्तियुक्त होते आम जीवन में आम भी प्रभुठार शक्ति पाऊँ सत किंतु आम नूतन नूतन आत्मा लाभ करवा आम जीवन में कम हो जाए प्रार्थना रे शक्ति नितांत अच्छी आम जो पितर कथा बारंबार में पढ़ुचु जेहेतु आम निमंते से गोटे गोटे उदाहरण प्रार्थना करने को कार्य आरंभ हुए पितर जीवन आम पढ़ुचु नित्य प्रभु दास मैंने आमको कहते तेणु आम से कथा को स्मरण करवा आम समस्ते मिलित भाव आम परिवार हो मंडली हो देश हो राज्य हो जेकोसी व्यक्ति विशेष परिवर्तन जदि आम एक मत प्रार्थना करवा तब प्रभु आम को आशीर्वाद करवा आम शक्तियुक्त होगा पवित्र आत्मा शक्ति भरपूर आम आश्चर्य कार्य करवा प्रभु आम द्वारा कार्य करने को चाहती किंतु आम मान प्रस्तुति होगा पड़ो से दिन आम जो शक्ति प्राप्त होला परे आम निजर ग्राम रे तो कार्य करि परिबा निज मंडली रे भी कार्य करि परिबा किबा घरे बसी मध्य आम राज्य निमंते आम साक्षी हे परिबा लेखा जाए पृथ्वीर प्रांतर पर्यंत मोहर साक्षी हेबो ताहा काहा को कहा जाए आम प्रत्येकक निमंते केवल शिष्य मान को कहा जाइतिला ताहा नुहे पृथ्वीर प्रांतर पर्यंत प्रभु आमान को व्यवहार करबा को चाहती काहा को वाक्य प्रचार द्वारा काहा को प्रार्थना द्वारा काहा को आराधना द्वारा प्रभु भिन्न भिन्न माध्यम रे भिन्न भिन्न लोक मान को आशीर्वाद करने को चाहती आम पवित्र आत्मा शक्ति देखुचु आम बेले बेले भावु पर भाषा भाववाणी कहले हे जोड़े पवित्र आत्मा शक्ति पाई ताहा नुहे प्रभु कहा भिन्न भिन्न शक्ति देती क्या प्रार्थना कर बोझ देती क्या वाक्य भांगिबार शक्ति देती क्या प्रेम कर आत्मा देती क्या धैर्य धरबार आत्मा देती क्या क्षमा कर आत्मा देती एगुड़ा गुड़क आमर निजस्व ठारू नुह एटा स्वर्गर गुण गुड़िक ईश्वर ऐश्वरिक गुण गुड़िक आम के भाविबा नहीं एटा मोर निज बुद्धि कौशल द्वारा हो तेणु मोर प्रिय माने पवित्र आत्मा पाइला परे गोटे मनुष्यर ऑटोमेटिक जोटे जीवन रे दया क्षमा प्रेम सेवा करिवार हृदय आसी जाए आ पवित्र आत्मा केबे भी ईर्षार आत्मा दियंत नहीं किंतु आम जागतिक हिसाब से आम ईर्षा भी करिथाउ झगड़ा भी करिथाउ घृणा भी करिथाउ अपवाद करिथाउ तिरस्कार मध्य करिथाउ जोड़ा कि प्रभु इच्छा करंती नहीं प्रभुंकर अबाध्य होई आम सत कथा जानिकी मध्य ताहाको आम आम जीवन रे स्थान पाइबा द्वारा उत्तम विषय आम जीवन रे स्थान पाई पर नहीं आम देखिबा प्रेरित 2 पर्व 1 पदर लिखा जाए पेंटिकोस्ट दिवस उपस्थित हुअन्ते समस्ते एक स्थान रे समय व्यत थिले आ 8 पदर देखिबा 17टी देशर लोक माने एही जगह रे एकत्रित थिले जेतेबे राजा मान अमल रे आमे जानुछु 17 देशर लोक माने कोन पई से स्थान को आसीथिले सेही पर्व पालन करबा निमंते राजा माने से मान को युद्ध करे भिन्न भिन्न लोक मान को भिन्न भिन्न स्थान को नैतिले आ किंतु पर्व पालन करबा समय से माने समस्त भिन्न भिन्न देशरु एकत्रित होउथिले से पर्व पालन करबा निमंते
ଆଉ ଯେପରିକି ଆମମାନଙ୍କର ଦାନିଏଲକୁ ଅବେଦନକୁ ଏମାନେ 3 ଜଣକୁ ଦାନିଏଲକୁ ମଧ୍ୟ ବାବିଲରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି କାହାକୁ କୋସ୍ତାନକୁ ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ନିପୁଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛି ସେମାନେ ନଉଥିଲେ। ଆଉ ନିହିମିଆ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏମିତି ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଏପଟେ ସେପଟେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଦିନ ସେଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, ଯୋଉ ଦିନ କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେମାନେ ଶକ୍ତି ସେଦିନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହଉଥିଲେ ସତ, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସେଦିନ କେବଳ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହଉଥିଲେ। ଏ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ କୋଉ କୋଉ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତାଡି ଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ପତ୍ର କୁଟିର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ରେ ବି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପାଉଛୁ। ସେଇ ସମୟରେ ସେଦିନ 120 ଜଣ ସେମାନେ ଭୟରେ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ହଉ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଏକତ୍ର ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଫଳତା ଦେଖୁଛୁ। ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଇ ସମୟରେ ପିତର ଜହନ ଅନେକ 120 ଜଣ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ଭୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ କଣ ଘଟୁଛି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେଇଦିନ ବି ବୁଝେଇଥିଲେ, ଆଉ ବି ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ପିତା କିଏ, ପୁତ୍ର କିଏ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବି ପରମେଶ୍ୱର। ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିଏ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର, ତେବେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବ ବିଦ୍ୟମାନ। କିଏ କାହାକୁ ବଡ ନୁହେଁ, କିଏ କାହାକୁ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ବି ଛୋଟ ବେଳୁ ବଡ ହେଇଥିଲି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେବେ ବି ଦେଉନଥିଲି। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପଠେଇଲେ ନର୍ମାଲି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଭୁଲ କରୁଛେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଗତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯୋଉଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ହୁଏତ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଛୋଟ, ଯୀଶୁ ବଡ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଛୋଟ ବଡ, ଆମେ ତାହା ତୁଳନା କରିବା ନାହିଁ। କାହାର ଶକ୍ତି କାହାକୁ କମ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ସେଦିନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, କୌଣସି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ଥାଉଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା, ପିତାଙ୍କର କାମ କଣ, ପୁତ୍ରଙ୍କର କାମ କଣ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାମ କଣ। ପିତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ସେ ମନୋନୀତ କରିବା। ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତ କଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସି ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଜଗତରେ ପଠେଇଲେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ନୂତନ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋହନ 3 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଯୋହନ 3 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ପିତା କିପରି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି? ପିତା ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପିତା ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ। ସେମାନେ ସର୍ବଦର୍ଶୀ, ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଆଉ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆମେ କଲେ, ଶକ୍ତି ନା ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଶକ୍ତି କହିଲେ, କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତି। ହଁ, ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ଗମନାଗମନକୁ ଦେଖନ୍ତି, ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହଉଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ,
ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ଖରାପ ବିଷୟ କଣ, ମନ୍ଦ ବିଷୟ କଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ କେବେ ଉଣା ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କିପରି ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯିବ ସେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ତେବେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନାରେ ଆମେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏକ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଗତକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତିଙ୍କୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ଜଣେ ଖୁଏ 4-5 ଗୁଣ୍ଡା ଖୁଏଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା, ତେବେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଖାଇବା। ସେହିପରି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଯଦି ଶକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ, ନୂତନ ଜ୍ଞାନ, ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେବେ, ଯେହେତୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ରୋମିଓ 4:26 ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅକଥନୀୟ ଆତ୍ମସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ହେଲେ ଯଦି ଶକ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତାହା ତ ନୁହେଁ। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କର ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱରରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ସମୟ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାହା ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ସହିତ ସେ ଗମନାଗମନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଶକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାରଣ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ, ହୁଏତ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ ଆମେ ନିଜ ମନରେ, ନା, ଯଦି ବାସ୍ତବ ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବସୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି, ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ, ଏଇଟା ନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। এই ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଆମେ କଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଥା, ଯୋହନ 3:3 ଲେଖାଯାଏ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନହେଲେ କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ସେଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହଉଛୁ, ହେଇପାରୁନୁ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଯୋହନ 3:5 ଲେଖାଯାଏ, ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ ନହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଜଳ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନ ହଉଛୁ। ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି, କିପରି ଦିଅନ୍ତି? ଯୋହନ 3:16 ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ସେ ମନୋନୀତ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ପଠେଇଲେ। ଆଉ ଯୋହନ 3:17 ଲେଖାଯାଏ, ଜଗତ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କରେ। ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଆମ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କଲେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପିତାଙ୍କ ଉପର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭାବେ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ବିଷୟ ମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ ଆମେ କଣ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବା, ଯେପରି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ହେବେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ କେବେ ଅସନ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯହୁଦୀ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ପୁରାତନ ନିୟମ ଗୁଡିକ ସେ ମାନିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ବି ପାଇଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ଅବହେଳା ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝି
ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେପରି ସେଦିନ ପିତର ଅନେକଙ୍କର ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନୂତନ ନୂତନ ହଜିଲା ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ଅନେକଙ୍କର ଅନ୍ଧକାରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପଥକୁ ଆଣିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କହିବାରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ।